Dear student, today we will going to start lecture number 8 of first chapter rotational dynamics. Up till now we have seen in last 2-3 lecture we have seen the applications of UCM, uniform circular motion. Now next we have seen conical pendulum. We have studied conical pendulum in last lecture. See here, we have studied conical pendulum in last lecture, that is motion of bob of conical pendulum in horizontal circular motion. That means we have studied horizontal circular motion. See here, in conical pendulum, what we have studied? Horizontal circular motion, and it is UCM, uniform circular motion. Why? Because it is horizontal. The distance of this bob from the earth surface is same at every point on its path. मुलांनो, हा बॉब ज्यावेळी फिरतो त्यावेळी ह्या बॉबचं जमिनीपासूनचं अंतर सेम आहे कोणत्याही पॉइंटला, आणि म्हणून ही UCM आहे, लक्षात घ्या. So this is horizontal circular motion, and today in this lecture we are going to study vertical circular motion. आता मुलांनो मी तुम्हाला वर्टिकल सर्क्युलर मोशन शिकवतो, लक्षात घ्या. मग आजचा पॉइंट आहे आपला वर्टिकल सर्क्युलर मोशन. ठीक आहे, VCM, वर्टिकल सर्क्युलर मोशन. मुलांनो वर्टिकल सर्क्युलर मोशन आपल्याला शिकायची. हॉरिझॉन्टल झाली आपली शिकवण, वर्टिकल. And this vertical circular motion, when any body or any point object moves in vertical circular motion, then its velocity changes. That is, it is non-UCM. लक्षात ठेवा, ही मोशन कशी आहे? नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन आहे. Why? The speed of that object changes. Speed changes, that is magnitude of velocity changes at lowest point, highest point, midway point, and due to this is non-UCM. आणि मुलांना आपल्याला या लेक्चर मध्ये आता आपल्याला vertical circular motion, whose motion is under gravity, this motion is under gravity, लक्षात घ्या, ही शिकायची. आणि यामध्ये त्या ऑब्जेक्टचं जे मॅग्निट्यूड आहे, स्पीड, ते बदलतं. मॅग्निट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड चेंज होतं. आणि मग त्या स्पीडचाच आपल्याला हायेस्ट पॉइंटला ऑब्जेक्ट गेल्यानंतर, लोवेस्ट पॉइंटला असल्यानंतर आणि मिडवे पॉइंटला असल्यानंतर त्याचं स्पीडचे फॉर्म्युले काढायचे, आणि ते फॉर्म्युले आपल्याला डिफरंट मिळणार. आणि त्यावरून आपण म्हणू शकतो this motion, that is this VCM, vertical circular motion, is non-UCM. लक्षात घ्या. मग आता याचा आपण डेरिवेशन म्हणजे स्पीड ॲट डिफरंट पॉइंट काढणार आहोत, लक्षात घ्या. फॉर दिस कन्सिडर one point object connected to a string and wheel in a vertical circular motion. लक्षात घ्या, vertical circular motion, wheel in a vertical circular motion. So consider one point object which is connected to a string, and that object is not revolved in horizontal circle. That object, that is called bob,
इज रिव्हॉल्व इन व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. मुलांना आता आपल्याला अशी व्हर्टिकल मोशन द्यायची, लक्षात घ्या. ठीक आहे. आणि when this point object moves along this VCM, then the speed of that point object at different position, that is, this is topmost position, highest position, this is bottom position, lowermost position, and this is midway position. These are these consider. The speed of this point object changes, therefore it is non-UCM. लक्षात घ्या, नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन आहे, बिकॉज स्पीड चेंजेस. आणि आपल्याला ते स्पीडचे फॉर्म्युले काढायचे आहेत. लक्षात घ्या, ॲट डिफरंट पोझिशन. से ए इज द टॉप मोस्ट पोझिशन, बी is the lowermost position, that is bottom position, and C is the midway position. लक्षात घ्या. मग आपल्याला ह्या तीन पोझिशनला काय काढायचंय, ह्या ऑब्जेक्टचं स्पीड काढायचंय. समजलं? मग आपण काय घेतलं, कन्सिडर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट और इट इज कन्सिडर्ड एज अ बॉब which is connected to a string and wheel in vertical circular motion. Okay? When this bob or this point object reaches a different point, then its speed changes. Let small m mass of point object. आपल्या नोट्स मध्ये हे सर्व लिहायचे. कन्सिडर पॉइंट ऑब्जेक्ट कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ स्ट्रिंग and it is wheel. मी पुन्हा पुन्हा सांगतोय, wheel in a vertical circular motion. लक्षात घ्या. आता मुलांनो, जेव्हा ही पॉइंट ऑब्जेक्ट ह्या डिफरंट पोझिशनला पोहोचते तेव्हा त्याचं स्पीड बदलतं. ओके. सो सपोज पॉइंट ऑब्जेक्ट इज ॲट टॉप पोझिशन और अप्पर मोस्ट पोझिशन ए. दिस इज लोअर मोस्ट पोझिशन बी and this is midway position C. लक्षात घ्या. ओके. मग मुलांनो, आता आपल्याला ह्या पॉइंट ऑब्जेक्टच्या स्पीडचे फॉर्म्युले काढायचे. ओके. एम काय घेतलं, मास ऑफ दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट. आर इज द radius of circular path of object. R काय आहे, radius of circular path of this object. लक्षात घ्या. A काय आहे, टॉप पोझिशन और अप्पर मोस्ट पोझिशन. टॉप और ब्रैकेट मध्ये अप्पर मोस्ट पोझिशन ऑफ ऑब्जेक्ट. डायग्राम वरून घ्यायचं ना काही सर्व. ए काय आहे, अप्पर मोस्ट टॉप मोस्ट पोझिशन. बी बॉटम किंवा त्याला दुसराही शब्द माना, आपण म्हणू शकतो लोअर मोस्ट पोझिशन ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके. सी कोणती पोझिशन आहे, मिडवे पोझिशन ऑफ ऑब्जेक्ट. मिडवे पोझिशन ऑफ ऑब्जेक्ट.
ओके. आता ज्या ज्या वेळी ऑब्जेक्ट ए ठिकाणी असेल, बी ठिकाणी असेल, सी ठिकाणी असेल त्यावेळी त्याचं स्पीड बदलतं. Suppose this when it is position at A, object is at position A, then the speed of object is suppose VA. When object is at position B, then the speed of object is VB, and when it is at C, then the speed of object is VC. ओके. आता मुलांनो, when this object, मग इथे ह्या नोट्स मध्ये हे सगळं मेन्शन करायचं बरं का मुलांनो. VA स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ॲट पोझिशन A, VB स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ॲट पोझिशन B, VC speed of object at position C. TA force of tension in string at position A. TB force of tension in string which is always along the string, this is string, and towards the center of circle. TB force of tension in string at position B. And next TC force of tension at position C. हे आपण अज्यूम केलं. आता मुलांनो, डेरिव्हेशनला आपण सुरुवात करणार. आपल्याला काय काय काढायचे? स्पीड VA, VB अँड VC चे फॉर्म्युले काढायचे आणि त्यावरून आपल्याला कळेल की दिस इज नॉन युसीएम. क्वेश्चन काय येतो तुम्हाला? प्रूव्ह दॅट व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन इज नॉन युसीएम. हे प्रूव्ह करा. कशावरून प्रूव्ह होईल? त्या VA, VB आणि VC च्या व्हॅल्यू डिफरंट फॉर्म्युले वेगळे येतील. त्यावरून आपण म्हणू शकतो की ही जी मोशन आहे कोणती? VCM, इट इज नॉन युसीएम. लक्षात घ्या. आता पहा, when this object revolves in VCM at any position, that is at A or at B or at C, there are two forces acting on this point object. A ला असो, B ला असो किंवा C ला असो, त्यावर दोन फोर्सेस असतात. कोणते? The weight of this object which is always vertically downward and tension in the string which is always towards the center of circle. लक्षात घ्या. Tension is always towards the center of circle. In out of these two forces, weight mg does not changes, but tension in the string varies from position to position, and therefore its speed, that is velocity, also varies from position to position. परत एकदा वाक्य ऐका. Out of these two forces, which are two forces? इथे लिहितो पहा. At any position of object, कोणत्याही पोझिशनला ऑब्जेक्ट रिव्हॉल्व होताना, there are two forces acting on object. किती फोर्सेस आहेत मुलांनो? दोन. किती फोर्सेस आहेत? दोन आहेत. मग मुलांनो, पहिला फोर्स वेट mg, आणि वेट नेहमी कसं असतं? ऍक्ट्स व्हर्टिकली डाउनवर्ड. ऍक्टिंग व्हर्टिकली डाउनवर्ड.
हा फोर्स झाला. आणि दुसरा फोर्स कोणता? टेन्शन इन द स्ट्रिंग. सेकंड फोर्स टेन्शन इन द स्ट्रिंग. Always directed towards the center of circle. Always directed towards center of circle. टेन्शन नेहमी towards center of circle असतं, लक्षात घ्या. आता मुलांना when this object moves, weight mg does not changes. This remains constant, but tension in the string varies from position to position, and therefore we have assumed tension at A is TA, tension at position B is TB, and tension at position C is TC. Okay. आता मुलांनो आपल्याला काय करायचे? स्पीडचे फॉर्म्युले. पहिला आपण टॉप मोस्ट पोझिशनला काढू. मग आता यातला पहिला पॉइंट घ्या. फर्स्ट पॉइंट घेऊ आपण ए पॉइंट सपोज, किंवा फर्स्ट VA, that is linear velocity at top position A. VA चा फॉर्म्युला काढूया आपण. ठीक आहे. आता तुम्हाला सांगितलं वेट नेहमी व्हर्टिकली डाऊनवर्ड असतं आणि टेन्शन कुठे असतं? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल. मग टेन्शन जे आहे TA टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल TA. ओके. टेन्शन इन द स्ट्रिंग and weight is also mg towards the vertically downward. So these two forces, that is tension in the string and weight of body, both these provides, that is the resultant of these two forces provides centripetal force when the object is at A. मुलांना ऑब्जेक्ट जेव्हा ए पोझिशनला असते तेव्हा ह्या दोघांचा रिझल्टंट काय पुरवतो? सेंट्रिपिटल फोर्स पुरवतो. मग लक्षात घ्या, ॲट पोझिशन ए ला, ॲट पोझिशन ए both mg and TA, that is weight and tension, provides centripetal force. ओके. या पोझिशनला येला हे दोघ जण काय करणार? सेंट्रिपिटल फोर्स. आता मुलांना हे दोघे सेम डायरेक्शनला आहेत, सेम डायरेक्शनला, आणि मग सेम डायरेक्शनला असल्यावर वेक्टरची काय होणार? ॲडिशन. देअरफॉर mg प्लस TA इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्सचा फॉर्म्युला काय? mv स्क्वेअर अपॉन r. mva स्क्वेअर अपॉन व्हॉट? r. समजलं? va स्पीड ॲट ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट पोजीशन A. समझते का? Therefore TA is equal to mva square upon r minus mg. समझ लो? mva square upon r मायनस काय? mg. हे इक्वेशन मिळालं आपल्याला. ठीक आहे. मग आता ह्या इक्वेशन वरून आपण VA चा फॉर्म्युला काढू. VA पा when the speed of object
the speed of object becomes less than va. ह्या स्पीड पेक्षा जर स्पीड कमी झालं तर काय होईल मुलांनो? the string becomes slacken, string काय होईल? लूज होईल, and there is no possibility of circular motion of this object. मुलांनो जर या स्पीड पेक्षा कमी झालं तर काय होईल? स्ट्रिंग स्लॅकन म्हणजे लूज होईल, that is tension vanishes, tension vanishes, that means TA becomes 0. मग इथे वाक्य लिहायचं ते काय? when speed of object is less than va, that is v minimum, that is va minimum, then tension in the string becomes 0. स्ट्रिंग लूज होईल ना, टेन्शन व्हॅनिश होईल, आणि टेन्शन व्हॅनिश झालं, 0 झालं म्हणजे सर्क्युलर मोशन होणार नाही. म्हणजेच आपल्याला असं कमीत कमी स्पीड काढायची ह्या पोझिशनला मुलांनो, का जेणेकरून दिस मोशन, सर्क्युलर मोशन becomes possible. When speed of object is less than va, that is va minimum, then tension vanishes, that is TA is equal to 0. TA काय होईल? 0 होईल. मग TA यामध्ये जर 0 ची व्हॅल्यू टाकली तर पहा, from equation 1 इक्वेशन 1 वरून काय होईल पहा, इक्वेशन 1 TA ची व्हॅल्यू 0 टाका, काय होईल? TA जर 0 टाकला तर mg plus 0 is equal to m va square upon r. ठीक है, m कैंसल, और क्या है? va square is equal to rg. Therefore va is equal to root of rg. So this is the minimum speed va minimum at position A. When the speed become less than this value, then there is no VCM. लक्षात घ्या. So this is the minimum value at position A. समझते? Now we are going to find out the speed of object at position B, that is VB. Now second, VB म्हणजे या ठिकाणी असलेलं स्पीड VB at bottom position B, at bottom position B. आता मुलांना VB ची व्हॅल्यू काढू आपण, लक्षात घ्या. ठीक आहे, VB चा फॉर्म्युला काढू. हे इक्वेशन समजा आपलं A झालं, सपोज दिस इक्वेशन इज A. आता VB ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी आपण ह्या बॉडीच्या एनर्जीचा अभ्यास करू. पहा, पोटेन्शियल एनर्जी, ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी is maximum at this point, that is at position A. Why? Because it is at top position. Gravitational potential energy is lowest at position B. That means when object moves from A to B, potential energy, gravitational potential energy decreases and its kinetic energy increases. That means this gravitational potential energy is converted into kinetic energy. लक्षात घ्या. मग इथे वाक्य काय ना, when object, लक्षात घ्या, when object
moves from position A to position B. पोझिशन बी. ऑब्जेक्ट ए पासून बी कडे जाताना लक्षात घ्या ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जीचं रूपांतर कशात होतं? कायनेटिक एनर्जी मध्ये. ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी इज कन्वर्टेड into कायनेटिक एनर्जी. समझलं? ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इट्स काय? कायनेटिक एनर्जी. आता पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला काय आहे? mgh. मग ऍट पोझिशन ए ला पोटेन्शियल एनर्जी किती असणार? mgh. h बरोबर किती? जी डिस्टन्स r that is twice r. At position A, मुलांनो potential energy, gravitational potential energy is equal to mgh is equal to mg into what? Twice r. And change in kinetic energy from A to B and change in kinetic energy from A to B लक्षात घ्या. पोटेन्शियल एनर्जी कमी होते, कायनेटिक एनर्जी वाढत जाते. म्हणजे कायनेटिक एनर्जी मॅक्सिमम इज ऍट पॉइंट बी. मग मॅक्सिमम मधून मिनिमम व्हॅल्यू वजा होईल 1/2 mvv². कायनेटिक एनर्जीचं सूत्र 1/2 mv² मायनस 1/2 mv². ओके. मग पोटेन्शियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू kinetic energy. Potential energy is equal to change in kinetic energy. Change in what? Kinetic energy part. Potential energy equal to what? Change in kinetic energy. Potential energy किती आहे? mg into twice r is equal to change in kinetic energy 1/2 mvv² माइनस 1/2 mv². ठीक आहे. तिन्ही टर्म मध्ये मुलांनो काय m? तिन्ही टर्म मध्ये काय आहे? m. इट विल बी कॅन्सल. ठीक आहे. आता हे 2 आहे म्हणजे प्रत्येक टर्मला कितीने मल्टिप्लाय करावं लागेल? 2 ने. मग इथे किती होईल? 4rg किंवा gr कसे लिहिले तरी चालेल. आपण rg लिहिले म्हणून इथे rg लिहितो. इज इक्वल टू vb² मायनस va². हे एक इक्वेशनचा आपल्याला पुढे यूज आहे बरं का, लक्षात ठेवा. ठीक आहे. मग मुलांनो आता इक्वेशन नंबर 2 म्हणू आपण याला. आता यामध्ये आपण Va ची व्हॅल्यू टाकू, देन वी गेट द व्हॅल्यू ऑफ Vb. समजलं? मग डेरिव्हेशन पार्ट नीट समजून घ्या. पहिले सगळं मानायचं मुलांनो. m म्हणजे मास ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, r रेडियस, टॉप पोझिशन, बॉटम पोझिशन, नंतर c मिडवे पोझिशन, हे काय टेन्शन आहे, नंतर Va, Vb, Vc सर्व लिहायचं. देयर आर 2 फोर्सेस हे सर्व लिहायचं. लक्षात घ्या. आता आपण इथपर्यंत आलो. आता यामध्ये कशाची व्हॅल्यू टाकायची? Va ची.
मग मुलांनो आता यामध्ये आपण VA ची व्हॅल्यू टाकणार आहोत. मग फ्रॉम इक्वेशन A वरून काय होईल पहा. 4Rg is equal to VB square minus VA ची व्हॅल्यू टाकू रूट ऑफ Rg, याचं काय होईल स्क्वेअर. मग काय होईल पहा 4Rg is equal to VB square मायनस के अपॉन Rg. Rg इकडे आल्यावर काय होईल प्लस. मग VB square is equal to 4Rg plus Rg. Okay, VB square is equal to 5Rg. Therefore VB is equal to, taking square root on both sides, root of 5Rg. So this is the expression for speed of object at position B. यापेक्षा जर स्पीड कमी झालं मुलांनो, देयर इज नो VCM. लक्षात येते. मग पहा इथे मिनिमम स्पीड अंडर रूट Rg, म्हणजे इथे स्पीडची व्हॅल्यू Rg आली आणि इथे किती आली अंडर रूट 5Rg. दॅट मीन्स स्पीड चेंजेस. हियर इज द हायेस्ट स्पीड अँड हियर इज द लोएस्ट स्पीड. लक्षात घ्या. आता या डायग्राम मध्ये वेट पहा. टेन्शन इथे TB काय असणार टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल आणि वेट काय असणार mg डाउनवर्ड. समजते. मुलांनो VA ठीक आहे. आता आपल्याला TA ची व्हॅल्यू आपण टेन्शनची ऍट पोझिशन A ला काढली होती आणि टेन्शन इन द स्ट्रिंग ऍट पोझिशन B ला पण काढता येतं. समजलं. आता आपल्याला काय करायचे राहिले स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ऍट पोझिशन C. स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ऍट पोझिशन C. मग आता C पॉइंट आपला पॉइंट C. आता पॉइंट पोझिशन C ला आपण काय करणार स्पीड काढणार VC ऍट मिडवे पोझिशन C. स्पीड काढायची आहे पोझिशनला. ओके. त्यासाठी पुन्हा आपण लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक आहे. टोटल एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टंट. लक्षात ठेवा ॲट एनी पोझिशन टोटल एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टंट. मग काय द्यायचं पहा बाय लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अब टोटल एनर्जी एट B इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट C इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट E. ठीक आहे. कोणत्याही दोन एनर्जी घ्या. टोटल एनर्जी एट B इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऍट C. ठीक आहे. आता टोटल एनर्जी ऍट B. टोटल एनर्जी म्हणजे कोणती कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी. दॅट इज कायनेटिक एनर्जी ऍट B प्लस पोटेन्शियल एनर्जी ऍट B.
याला काय म्हणायचं, टोटल एनर्जी. दोन्ही एनर्जीची आपण बेरीज केली इज इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी ॲट सी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी ॲट सी. समजलं. आता कायनेटिक एनर्जी ॲट बी इथे बघायचं, इथे बी इकडे. मग इथे कायनेटिक एनर्जी सूत्र काय, 1/2 mv². मग काय होईल, 1/2 mvb² प्लस पोटेन्शियल एनर्जीचं सूत्र काय मिळालं, mgh. आता बॉटमला h इज इक्वल टू 0. मग काय होईल, पोटेन्शियल एनर्जी 0 इज इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी ॲट सी 1/2 mvc² प्लस आता पोटेन्शियल एनर्जी हाईट किती आहे, बॉटम पासून एवढी हाईट सी ची किती हाईट येईल मुलांनो, दी डिस्टन्स इज r, दॅट मीन्स mgr किंवा mrg. समजते. आता यामध्ये खूप सोपं आहे मुलांनो, vb ची व्हॅल्यू टाकली की vc ची व्हॅल्यू मिळेल. आता आपल्याला हे 2 कॅन्सल करावं लागेल, मल्टिप्लाइड 2 टू ईच टर्म. मग व्हॉट हॅपन, mvb² is equal to mvc² plus twice mgr. ठीक है, m will be cancelled in each term. समझते. मग काय होईल, vb² is equal to vc² प्लस ट्वाइस gr किंवा rg. आपल्याला कशाची व्हॅल्यू काढायची, vc ची. लक्षात घ्या. मग काय होईल, vc² इज इक्वल टू, इकडे आला मायनस होईल. समजलं, vb² मायनस ट्वाइस rg. बट vb ची व्हॅल्यू किती काढली होती, vb ची √5 rg. बट vb is equal to what, √5 rg. समजते, vb ची व्हॅल्यू. मग ही व्हॅल्यू टाका, काय होईल याचा स्क्वेअर, √5 rg. समजून घ्या. therefore vc² याचा स्क्वेअर केल्यावर काय होईल, 5 rg मायनस ट्वाइस rg. समझते, 5 rg माइनस ट्वाइस rg means what, vc² is equal to 3 rg. मग काय, vc is equal to √3 rg. So this is the speed of object at position C. समझते. मग मुलांना पहा, आता स्पीड बदललं ऑब्जेक्टचं. ॲट ए ला √rg, ॲट बी ला √5 rg, ॲट सी √3 rg. That means speed changes at every point. This equation number B and this equation number C. From equation A, B, C, the speed of object is different, therefore it is non-Gaussian. हे फॉर्म्युले लक्षात ठेवा, कारण यावर आपल्याला पुढे न्यूमेरिकल्स आहेत, ते सोडवावे लागतील. आणि म्हणून हे फॉर्म्युले फिजिक्स मध्ये फॉर्म्युला अतिशय महत्त्व आहे. तर मुलांनो, आज आपला लेक्चर नंबर 8 होता. जे मुलं व्हिडिओ पाहत असतील, आपले स्टुडंट, त्यांनी त्या व्हिडिओला सबस्क्राइब करण्याचं विसरू नका. तसेच आपल्या मित्रांना तो व्हिडिओ शेअर करा, जेणेकरून बऱ्याच मुलांना, तुमच्या मित्रांना याचा फायदा होईल. नोट्स बद्दल मी मागील लेक्चर मध्ये बोललेलो आहोत. ओके, ठीक आहे, थँक्यू.